بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی کابینہ میں شدید اختلافات، وزیر دفاع نے وزیر اعظم آفس پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیل کی جانب سے حماس کے قبضے سے یرغمالیوں کو آزاد نہ کروانے پر اسرائیلی کابینہ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اسرائیلی نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے وزیر اعظم آفس پر دھاوا بول دیا اور صورتحال تقریباً ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اسرائیلی فوج میں غزہ جنگ کی حکمت عملی پر شدید اختلافات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں 3 کمانڈروں نے کہا کہ حماس کو شکست بھی دیں اور یرغمالی زندہ بھی بچائیں، دونوں کام ایک ساتھ ممکن نہیں۔ یرغمالیوں کی تیز ترین واپسی کا راستہ سفارتی طریقہ کار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد کا نیتن یاہو حکومت کے خلاف سخت احتجاج، نئے انتخابات کا مطالبہ۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرے کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم اور حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے ہوئے نیتن یاہو کو ہٹا کر نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ یرغمالیوں کی رہائی میں حکومتی ناکامی پر برہم مظاہرین نے نیتن یاہو کو شیطان کا چہرہ قرار دیتے ہوئے نیتن یاہو حکومت پر اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے الزامات عائد کر دیے۔ متاثرہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو حکومت نے 7 اکتوبر کے روز ہمیں نظر انداز کیا اور اس کے بعد ہر روز ہمیں نظر انداز کر رہی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس صورتحال کو بدلنے یا اس کی مرمت کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، اور اس لیے اس حکومت کو اب واپس گھر جانا پڑے گا، جس پر مظاہرین کے ہجوم نے ابھی واپس جاؤ کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا امریکہ سے غزہ جنگ بندی کی حمایت پر زور۔ اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کی سفیر لانا نصیبہ نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ واضح طور پر ایک کھلا زخم ہے، ہمیں اب انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ لانا نصیبہ نے نیو یارک سے آن لائن انٹرویو میں کہا کہ ہم مزید 100 دن انتظار نہیں کر سکتے، خطرات بہت زیادہ ہیں اور یہ خطے کو عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں۔ امریکہ کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی حمایت کرے اور خبردار کیا کہ 3 ماہ سے جاری تنازع کے باعث علاقائی تصادم کا خطرہ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل راکٹوں سے حملہ۔ عراق میں امریکی فوج کے اڈے پر راکٹوں سے حملے میں ایک امریکی اور عراقی سمیت 2 فوجی زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی حکام نے بتایا ہے کہ عین الاسد ایئر بیس پر حملے میں امریکی فوجی کو معمولی زخم آئے، جبکہ عراقی سیکیورٹی فورسز کا اہلکار شدید زخمی ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کئی میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حملہ اسرائیلی فضائیہ کی شامی دارالحکومت دمشق میں کارروائی کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا شام میں حملہ، 5 ایرانی فوجی مشیر جاں بحق۔ شام کے دارالحکومت میں اسرائیل کے حملے میں ایران کی پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیل کی جانب سے میزائل حملہ کیا گیا، جس میں ایران کی پاسداران انقلاب انفارمیشن یونٹ کے سربراہ جاں بحق ہو گئے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق اسرائیل کی جانب سے دمشق میں ایرانی مشیروں کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 5 فوجی مشیر جاں بحق ہوئے۔ ایران نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ہیں، تاہم ایران مناسب وقت اور جگہ پر صہیونی حکومت کی دہشت گردی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوجی حملے میں دمشق کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جو مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि सिहोनी हुकूमत के मुजरमाना इक़दामात का हर हाल में जवाब दिया जाएगा। सदर ईरान ने शाम पर इसराइली हमलों और इसके 5 फौजी एहलकारों की शहादत पर रद्दअमल का इजहार करते हुए अपने एक पैगाम में कहना था कि बिलाशुबा इस तरह की दहशतगर्दाना और मुजरमाना कार्रवाइयों का जारी रहना इस्तकामती महाज के मुजाहिदीन के सामने नाजायज़ सिहोनी हुकूमत की नाकामी, बेबसी और बौखलाहट की निशानी है। सदर के पैगाम में आया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान गासिब सिहोनी हुकूमत से इस घिनौने जुर्म का इंतकाम ज़रूरी लेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के पैगाम में मजीद कहा गया है कि एक बार फिर जराइम पेशा सिहोनी हुकूमत ने शाम की फ़ज़ाई हदूद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए दहशत गर्दी का इर्तिकाब किया, जिसमें मुतअद्दिद शामी फ़ौजी और 5 ईरानी फ़ौजी मशीर शहीद हो गए। सदर इब्राहिम रईसी के पैगाम में मजीद कहा गया है कि गासिब सिहोनी हुकूमत का ताज़ा जुर्म जो तमाम आलमी मुआहदों और इंसानी असूलों को पामाल करते हुए तसल्लुत पसंद ममालिक और इनके सरगना अमरीका की हमायत और आलमी बरादरी के खामोशी के साए में अंजाम पाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया में सिखों की जिंदगियों को खतरात, सिक्योरिटी इजलास बुलाने का मुतालबा। बरतानिया में सिखों की जिंदगी को लाहिक खतरात की वार्निंग पर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने तशवीश का इजहार करते हुए बरतानिया के सिक्योरिटी मिनिस्टर से हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सिख बरादरी को लाहिक खतरात का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में भी जेर बहस आया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी सिक्योरिटी के वजीर को लिखे गए खत में बरतानवी सिख बरादरी को लाहिक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया और इस मामले पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। इससे पहले कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का बताया था। हरदीप सिंह को कनाडा में जून 2023 में कत्ल किया गया था। पिछले साल ही अमेरिका में भी भारतीय हुकूमत ने न्यूयॉर्क में सिख रहनुमा को कत्ल करने की नाकाम साजिश की थी, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया में भी पिछले बरस सिख कारकुन अवतार सिंह की बर्मिंघम में अचानक मौत की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़क ने कहा है कि इसराइल मुआहदे के जरिए यरगमाली को वापस लेगा या इनकी लाशें लेगा। रूसी खबरसार एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इसराइली यरगमालियों की रहाई के लिए इसराइल को मुआहदा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इसराइल 100 रोज़ बाद भी बज़ोर ताकत यरगमाली को रिहा करवाने में नाकाम रहा। उनका कहना था कि इसराइल मुआहदे के जरिए यरगमाली को वापस लेगा या इनकी लाशें लेगा। मूसा अबू मरज़क ने कहा कि हौसी फ़लस्तीनियों के साथ हकीकी और मौसर यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि तमाम क़ुव्वतें गज़ा में नस्लकुशी बंद करवाने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दामात करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इलेक्शन से पहले एक जलसा करने की इजाज़त मिली तो सबको पता लग जाएगा। इमरान खान। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त तक नहीं दी जा रही। मैं कहता हूं इलेक्शन से 3 दिन कबल मुझे छोड़ दें और सिर्फ एक जलसा करने की इजाज़त दे दें, सबको लग पता जाएगा। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा है कि तोशाखाना में तमाम तहाइफ का तखमीना दुबई में भारतीय शहरी की छोटी सी दुकान से लगवाया गया। सारा केस इसी गवाह पर था जिस पर आज जिरा की गई। इमरान खान का कहना था कि तहाइफ की कीमत में इजाफा साहिब को खुश करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ज्वेलरी को 3 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। तहाइफ की कीमत में इजाफा साहिब को खुश करने के लिए करवाया गया। ऊपर बैठे कर्नल साहब सुन रहे होंगे। इमरान खान का कहना था कि मुझे नाअहल किया गया जबकि अदालत का फैसला मअतल हो चुका है। सजा याफ्ता नवाज शरीफ को क्लियर कर दिया गया। मेरी नाअहली के खिलाफ अपील और इंसानी हकूक के लिए दायर पटिशन को भी नहीं सुना जा रहा। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बानी पीटीआई इमरान खान का मजीद कहना था कि कागजात नामजदगी की मुस्तरदगी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट फैसले के बावजूद 4 रोज से तहरीरी आर्डर जारी नहीं किया जा रहा। जिस तरह का इलेक्शन करवाया जा रहा है इससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक मफरूर को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है लेकिन हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।